जय जगन्नाथ समस्त को सुस्वागतम। आज आम्भे माने हितोपदेश विषय आलोचना करिबा आरंभ करिबा पाठ पढ़िबा पंडित नारायण विरचित हितोपदेश जहाँकि नीतिशास्त्र यार जो चारोटी परिच्छेद रही जमीती कि मित्र लाभ सुहृद भेद विग्रह एवं संधि ये चारोटी जो परिच्छेद रही हितोपदेशर आज मित्र लाभ विषय पढ़ा कारण तुम मान सिलेबस पिले मित्र लाभ विषय दि जाती तो मित्र लाभ पढ़ा हितोपदेशर मित्र लाभ आज आम आरंभ करवा सर्वप्रथम आसब मंगलाचरण। मंगलाचरण कहीं कराए ना जेकोसी कार्य आम भी समस्त जानी पिले आम जेकोसी कार्य करवा प्रथम पूजा कराए मनकर गोटे नूतन गृह निर्माण करवा ताहले भी पूजा कराए नूतन गाड़ी गोटे भी आम किणवा ताहले भी नडिया धूपड़ी देकी गाड़ी को जेकोसी पाखरे थिबा मंदिर को लेकिन पूजा करुले तो आमर कहीं पूजा कराए बा कहीं ग्रंथ आरंभ मंगलाचरण कराए यार कारण जे विघ्न परिसमाप्ति विघ्न न आसु ग्रंथ गोटे लेखा जीव जेहेतु ग्रंथ रचना करा जीव से मध्य विघ्न न आसु बोलिकी मंगलाचरण कराए। मंगलाचरण तीन प्रकार आम अन्य भिडियो जानिबा मंगलाचरण पार्ट अच्छी केते प्रकार मंगलाचरण कौन कौन ता अन्य विषय पेली किंतु हितोपदेशर मंगलाचरण पढ़ा। सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखिव यन्मूर्ध्नि ससिनः कला। मंगलाचरण श्लोक केमिति पिले बहुत बढ़िया लिखाई सिद्धि साध्य सताम अस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखा इव यत् मूर्ध्नि ससिनः कला। सिद्धि शब्द दिया जाइछि सिद्धि कहले जानिच पिले सफल हवा तो प्रथम रे सिद्धि शब्द आसला पंडित नारायण विरचित हितोपदेशर प्रथम शब्द आसला सिद्धि सिद्धि शब्द लेखिकी से मंगलाचरण आरंभ कले तो यार अर्थ कौन पिले श्लोकर भल लागे बुझा पिले जोटा न बुझी पार पचार पाठ गुड़ी को एमती आम बुझा जमीती कि तुम अन्य क्या सामने कही पारे पाठ ठीक बुझ बोली भाव पिले केवल जे पढ़ीदेव केवल जे तार अर्थ जानीज से सीमित नुह निजे पढ़ी निज सांगसाथी को तुम बुझे पारुथिबा ताहेले ही ताहा ठीक पढ़ुछा बोली आम जानीपर। तो ये मंगलाचरण क्या स्तुति करा जायछि यत् मूर्ध्नि सहसीनः कला यत् मूर्ध्नि जहार मस्तकरे मूर्ध्नि कहले एठारे मस्तकरे जहार मस्तकरे ससीनः कला शशि शशि कहले चंद्र शशिनः तो षष्ठी एक वचन शब्द रूपटे व्यवहार कर अर्थात चंद्रंकर कला शिवंक मस्तक कहार मस्तक शशि अच्छा बोले शिवंक मस्तक अर्थात शिव को स्तुति करा जाउछि शिवंकर मस्तक चंद्र अच्छा से चंद्र किपरि देखा जाउछन्ति किपरि शोभा पाउछन्ति जाह्नवी फेन लेखाइव जाह्नवी जाह्नवी कहले गंगा गंगा जल रे गंगा पानी रे फेन थाए फेन लेखा इव इव कहले सदृश फेन लेखा सदृश शिवंक मस्तक चंद्र शोभा पाउछन्ति। गंगार जल किपरि देखा जाए धला देखा जाए फेन गुड़िक किपरि पिले फेन तो धला देखा जीव स्वाभाविक तो गंगा जल रे फेन जेपरि देखा जाए धवल देखा जाए शिवंक मस्तक चंद्र सेपरि धवल देखा जाए चंद्र भी धला आउ गंगांगर पानी भी जल भी धला एटा उपमा अलंकार प्रयोग कराई अनुष्टुप छंद यही श्लोकटा अच्छी उपमा अलंकार अच्छी तमें कौन बुझिले पिले सेकेंड लाइन रे कहा ना शिवंक मस्तक शशिनः कला अर्थात चंद्रंकर जो कला विद्यमान ता किपरि देखा जाउछि ना जाह्नवी फेन लेखा इव इव कहले सदृश
ଜାହ୍ନବୀ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା, ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଫେନ ପାଣିର ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଯୋଉ ଫେନ ବାହାରେ ପିଲେ ସେ ଫେନ ସଦୃଶ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆଉ କଣ ନା ତସ୍ୟ ଧୂର୍ଜଟି ହି, ଧୂର୍ଜଟ କହିଲେ ଏଠାରେ ଶିବ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଶିବ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲିକି? ନା ଦୁଇଟି କଥା ଆସିଲା। ଶଶୀ ନହ କଲା, ଯାହାର ମସ୍ତକରେ ଶଶୀ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। କାହାର ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାନ୍ତି? ଶିବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ। ଆଉ ଧୂର୍ଜଟେ ହେ ବୋଲି ପୁଣି ଶବ୍ଦ ଦିଆଗଲା, ଯୋଉଟା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଧୂର୍ଜଟେ ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଧୂର୍ଜଟ। ତ ତସ୍ୟ ସେଇ ଧୂର୍ଜଟଙ୍କର ପ୍ରସାଦାତ, ପ୍ରସାଦାତ କହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଅଛି ପିଲେ ପ୍ରସାଦାତ। ପ୍ରସାଦ ଶବ୍ଦର ପଞ୍ଚମୀ ଏକ ବଚନରେ ପ୍ରସାଦାତ। ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହେଲେ ପଞ୍ଚମୀ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସାଦାତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସାଦରୁ, ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, କୃପାରୁ, କରୁଣାରୁ। ସେହି ଶିବଙ୍କର କରୁଣାରୁ ସତାଂ, ସତାଂ କହିଲେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ, ସାଧୁ ଲୋକ ମାନଙ୍କର କଣ ହଉ ପିଲେ? ନା ସିଦ୍ଧି ଅସ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧି ହେଉ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ହେଉ। ସିଦ୍ଧି ସାଧି ସତାଂ, ସେହି ସତାଂ କହିଲେ ସେହି ସାଧୁ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ ହେଉ। କାହା କୃପାରୁ? କାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ? ନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲେ, ଏହି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ସେଇ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ସାଧୁ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ଲାଭ ହେଉ। ସେ ଶିବ କିପରି? ନା ସେଇ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଧୂର୍ଜଟ, ଜଟା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଶିବ ଆଉ କିପରି? ନା ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଶଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଳାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଂଶ କିପରି ଦିଶୁଛି? ନା ଜାହ୍ନବୀ ଫେନ ଲେଖାଇବ, ଗଙ୍ଗା ଜଳର ଫେନ ସଦୃଶ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର, ସେହି ଶିବ ଯିଏକି ଜଟା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ, ସେହି ଶିବଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ, ସେହି ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସାଧୁ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସାଧୁ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ଏହାର ଅର୍ଥ। ତ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟା ଲେଖାଯିବ ପିଲେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇ ପିଲେ, ଜାହ୍ନବୀ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ ପିଲେ। କାହିଁକି ଗଙ୍ଗାକୁ ଜାହ୍ନବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଜହ୍ନ ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ବୋଲିକି ଜାହ୍ନବୀ କୁହାଯାଏ। କନ୍ୟା କହିଲେ ଝିଅ। ଜହ୍ନ ଋଷିର ଝିଅ କେମିତି ହେଲେ ଗଙ୍ଗା? ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ପିଲେ, ଯାହାକି ରାମାୟଣରେ ଅଛି। ପୂର୍ବ କାଳରେ କପିଲ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ 60,000 ପୁତ୍ର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କାହାର ପୁତ୍ର? ନା ସଗର ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ସଗର ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଅଛି ସଗର। ସେଇ ସଗର ରାଜାଙ୍କର 60,000 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କପିଲ ମୁନିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ସେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ରହିଛି ପିଲେ, ତୁମକୁ କେବଳ ସର୍ଟକଟରେ କହିଦେଉଛି। ତ ସେଇ କପିଲ ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ 60,000 ପୁତ୍ର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗୀରଥ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତପ କରିଥିଲେ। ସେ ତପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଥିଲେ। ବାଟରେ ଜହ୍ନ ଋଷି ସେହି ଗଙ୍ଗାକୁ ପାନ କରିଦେଇଥିଲେ, ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଜାନୁ ଦ୍ଵାରା ବାହାର କଲେ। ଜାନୁ କହିଲେ ଜଙ୍ଘ, ଜାନୁ ଦ୍ଵାରା ବାହାର କରିଲେ। ଜହ୍ନ ଋଷିଙ୍କର ଝିଅ ହେଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଜାନୁରୁ ଯେହେତୁ ବାହାର କଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସଦୃଶ ହେଲେ। ଜହ୍ନ ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଇଥିବା ହେତୁ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଜାହ୍ନବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଜାନୁ ଦ୍ଵାରା ପୁରା ବାର୍ତ୍ତମ୍ ଜହ୍ନୁଃ ସମ୍ପିୟ କୋପତଃ ତସ୍ୟ କନ୍ୟା ସୁରୂପା ଚ ଜାହ୍ନବୀ ତେନ କୀର୍ତ୍ତିତା। ଏପରି ପୌରାଣିକ କଥା ରହିଛି ପିଲେ। ତା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ବୁଝିଗଲେ, ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ଯିବା। ଏ ବହିରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ନାରାୟଣୀ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଛି, ଉତ୍କଳ ଅନୁବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ପୁଣି ଟିପ୍ପଣୀରେ ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ତ ପଢୁଥିବ ହିଁ। ମୁଁ ତ ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ନ ବୁଝେଇକି ତମମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲିକି ଥିଲେ ମୁଁ ଆମ ଭାଷାରେ କହୁଛି। ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆସିଲା ଠିକ।
प्रस्तावना कौन पढ़ा ना हितोपदेश कहले कौन एथे कौन अच्छी कहीं पढ़ा से विषय एठारे वर्णना करा श्रोतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु वाचा सर्वत्र वैचित्रम् इति विद्यां ददाति च। बढ़िया प्रस्तावनार एही श्लोकर अर्थ कौन पिले बढ़िया लिखा है श्रोतो हितोपदेशोऽयं अयम कहले एही हितोपदेश श्रुत शुण हितोपदेश शुणिले कौन हम ना हितोपदेश आमको कौन देव हितोपदेश ददाति च आमको दिए ददाति अयम हितोपदेश ददाति हितोपदेश दिए आमको कौन दिए ना पाटवम संस्कृतिषु पाटवम संस्कृत उक्तिषु पाटवम पाटव कहले पिले निपुणता तो संस्कृत रे जेते उक्ति रही संस्कृत भाषा रे जेते परिष्कृत विचार रही से सब को से निपुणता को से विचार को आमको दी आ कौन करे पिले ना वाचा सर्वत्र वैचित्र्यम सर्वत्र सबुठारे वाक् चातुर्यर वैचित्र्य को वाचा कहले वाक्य 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 केमिति कहा सामने आमे केमिति वाक्य कहवा कहा ठारे आमे केमिति चलिबा ए सबुर वैचित्र्य सबुर वैभव को आमको दिए आ कौन दिए ना नीति विद्याम ददाति च नीति विद्या दिए जे नीति शास्त्र पढ़ी नीति विद्या जानी पिले से सबु जगार पारंगम हम क्यों ठारे मंद तार असुविधा हेबो नाही कारण से केमिति कहा केउ परिस्थिति रे हैंडल कौन करिवो से सबु जानि दिवो जे नीति शास्त्र पढ़ी तेणु आमे माने सेति पई तुम मानको सिलेबस रे हितोपदेश रखा जायछि तुम मानको सिलेबस रे चाणक्य नीति शास्त्र रखा जायछि विद्रोह नीति रखा जायछि ए गुडको पढ़िबा द्वारा एवं केवल पढ़िले हेबो नाही पिले गुडको पढ़िकी प्रयोग करिबा द्वारा सबु जगार सिद्धि प्राप्त हवा सफल हवा सक्सेसफुल हवा पिले तो कोन बुझिले आमे ना हितोपदेश हमको एठारे ए श्लोक रे तीनोटी ददाति तीनोटी दिए बोली कहागला ताले हम कोन बुझिले पिले ना ए प्रस्तावना रे जे श्लोक अछि हितोपदेश ददाति हितोपदेश हमको दिए कोन दिए तीनोटी बिंदु आमे पाइले गोटे बिंदु आमे पाइले जे पाटवम संस्कृत उक्तिषु संस्कृत रे जेते उक्ति रही उक्ति माने कथा संस्कृत रे जेते बाणी रही संस्कृत रे जेते कथा रही से सब परिष्कृत विचार उक्ति करे ठान विचार पर ग्रहण करबा पिले संस्कृत रे जेते विचार रही से विचार पुणी पाटवम पाटवम के लिए निपुणता जेते विचार रही से विचार आमे निपुणता हो पारिबा फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट कोन ना बातम सर्वत्र वैचित्रम सबुठारे एही बाचार वैचित्र्य वाक् चातुर्यर वैचित्र वैचित्र कहले वैभव वाक् चातुर्यर कौशल आमे जानि परिबा आ तृतीय पॉइंट कोन ना नीति विद्या हमको दी नीति विद्या कहले राजनीति रो विद्या ही पारे बा केउठारे आमे टोटल सबु प्रकार विद्या आमे केमिति कहा ठारे चलिबा ए सब नीति विद्या हमको दी बुझेला पिले हमको तीनोटी बिंदु एठारे मिलियोला हमको हितोपदेश देबो पिले हितोपदेश पढ़िबा द्वारा ए तीनोटी बिंदु हमको मिली थाए वर्तमान आमे जानिबा पिले जे काहे की आमे धर्म आचरण करिबा अजरा मरवत् प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिन्तयेत् गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत् बढ़िया लिखा है पिले श्लोक रे हितोपदेश रे जहा जा लिखा है सबु पूरा इंपोर्टेंट पिले निज जीवन रे जरे व्यवहार करि परिबा ताहेले आमे जानिबा जे केते दूर आम पई यथार्थ बा केते व्यवहार कले सबु जगह आमे सिद्धि हेबा पिले तेने गुडको भलो रे बुझ आ निज कार्य सब लगेगा पिले कौन कहे ना अजरा मरवत प्राज्ञो एगो संधि कले कौन हम ना अजर अमरवत प्राज्ञो प्राज्ञ कहले कौन ना प्र प्लस अज्ञ प्राज्ञ अर्थात प्र कहले प्रकृष्ट ज्ञान कौन प्रकृष्ट ज्ञान ना अजर जर कहले वृद्ध अजर कहले वृद्ध नुह अमरवत
ମର କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ, ଅମର କହିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ବତ୍ ବତ୍ କହିଲେ ପରି ସଦୃଶ, ପ୍ରାଜ୍ଞ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଅଜର ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧ ନ ଭାବିକି କେବେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧା ହେବା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଅମରବତ୍ ନିଜକୁ ଅମର ବୋଲି ଭାବିକି ପ୍ରାଜ୍ଞ କହିଲେ ଏପରି ଜ୍ଞାନ କରିକି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କଣ କଣ ନା ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅର୍ଥ। ଅର୍ଥ କହିଲେ ଧନ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କେବେ ଆମେ ମରିବା ନାହିଁ କି କେବେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧା ହେବା ନାହିଁ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ମନେ କରି ଏପରି ନିଜକୁ ବିଚାର କରିକି ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅର୍ଥ ଆମେ ଆରୋହଣ କରିବା ବା ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ପୁଣି କଣ କହିଛି ନା ଗୃହୀତ ଇବ କେଶେଷୁ ମୃତ୍ୟୁ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିହାତି ମରିବା। ମୃତ୍ୟୁ ନା କେଶେଷୁ ଗୃହୀତ, ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଆମ କେଶକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମରିବା, ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ କରିକି ଆମେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା। ଠିକ ସେଥିପାଇଁ କବି ମଧୁସୂଦନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ ଯେ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣି କାହାର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଧନ ଆଉ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ତ ସେ କବି କଣ କହିଲେ, ଧନ ଆଉ ଧର୍ମ କଥା କହିଲେ। ତ ଏଠାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ନିଜକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ ଅମର ବୋଲି ଭାବିକି, ନିଜକୁ ବୃଦ୍ଧ ଆମେ କେବେ ହେବା ନ ଭାବିକି ଏହିପରି ଜ୍ଞାନ କରିକି ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅର୍ଥ ଆରୋହଣ କରିବା, ଆମେ କେବେ ମରିବା ନାହିଁ ସେ ଏ ଭାବିକି ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବିଦେବେ ଆମେ ତ ମରିବା, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେଲାନି, କାହିଁକି ଆଉ ପଢିବା, ନା ଏମିତି କେବେ ଭାବିବା ନାହିଁ ପିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲା ବେଳେ ଭାବିବା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଧର୍ମ ଦେବତା ଯମ ଆମର କେଶକୁ ଧରିଛି, କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ହ୍ରାସ ପାଇଁ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରିକି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ପିଲେ। ବୁଝିଲା କି ପିଲେ ଶ୍ଲୋକ? ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆସିବ ଯେ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅର୍ଥ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଣ ଭାବିକି, କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମନେ କରିକି ନା ନିଜକୁ ଅଜର ଆଉ ଅମର ବୋଲି ଭାବିକି। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନା ଧର୍ମ ଆମେ କଣ ଜ୍ଞାନ କରିକି ଆଚରଣ କରିବା, ନା ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା କେଶେଷୁ ଗୃହୀତ, କେଶକୁ ଧରିକି ମୃତ୍ୟୁ ଫାଶରେ ପକେଇବ, ତାହା ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ପିଲେ। ବୁଝିଥିବ ଠିକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଅନୁବାଦ ବି କରିଦିଆଯାଇଛି ପିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନିଜକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟହୀନ ତଥା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ମନେ କରି ବିଦ୍ୟା ଓ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏସ ଆକର୍ଷଣ କଲାଣି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏସବୁ ଧର୍ମ ବିଦ୍ୟା ଏସବୁ କହି ସାରିଲା ପରେ କଥାମୁଖ ଆରମ୍ଭ ହବ ପିଲେ, ପ୍ରସ୍ତାବନା ଚାଲିଛି। ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ସର୍ବଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ବିଦ୍ୟେବ ଦ୍ରବ୍ୟମ୍ ଆହୁଃ ଅନୋତ୍ତମମ୍, ଅହାର୍ଯ୍ୟତ୍ୱାଦ୍ ଅନର୍ଗତ୍ୱାଦ୍ ଅକ୍ଷୟତ୍ୱାଦ୍ ଚ ସର୍ବଦା। ବିଦ୍ୟାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ କଣ ନା ସର୍ବଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ବିଦ୍ୟା ଏବ ଦ୍ରବ୍ୟମ୍ ଆହୁଃ ଅନୋତ୍ତମମ୍, ଅହାର୍ଯ୍ୟତ୍ୱାଦ୍ ଅନର୍ଘତ୍ୱାଦ୍ ଅକ୍ଷୟତ୍ୱାଦ୍ ଚ ସର୍ବଦା। ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। କେମିତି ନା ସର୍ବଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟା ଏବ ବିଦ୍ୟା ହିଁ, ଏବର ଅର୍ଥ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ, ବିଦ୍ୟା ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଦ୍ରବ୍ୟମ୍ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅନୁତ୍ତମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବିଦ୍ୟା ଏବ ଦ୍ରବ୍ୟମ୍ ଅନୁତ୍ତମମ୍, ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଅନୁତ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଆହୁଃ ଆହୁ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ ଯେ ସର୍ବଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ବିଦ୍ୟା ଅନୁତ୍ତମମ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟ ମାନେ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଅନୁତ୍ତମ, ବିଦ୍ୟା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଗଲା ନା ସେ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ, କାହିଁକି ତାର କାରଣ ପୁଣି ଦର୍ଶେଇଲେ ପିଲେ ନା ଅହାର୍ଯ୍ୟତ୍ୱାତ୍, ଅହାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବା ଅହାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅହାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କଣ
ତାକୁ ହାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କି ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଅପହରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଟା ଜାଣି ଚାପିଲେ କିଏ ଚୋରି କରିପାରିବ ନା। ଆମ ଘରେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଥାଉ ସବୁ ଚୋରିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ ଯାହା ଜାଣିଥିବା, ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ଜାଣିଥିବା, ତାହା କେହି ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅହାର୍ଯ୍ୟତ୍ୱାତ୍ ପୁଣି କଣ କୁହାଗଲା ନା ଅନର୍ଘତ୍ୱାତ୍। ଅନର୍ଘ ଅର୍ଥାତ୍ କିଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାକୁ କିଣା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଟ୍ୟୁସନ କଲା ବେଲେ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ ଟିଚରକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଆମେ ପଢୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ପଢଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସିନା ପିଲେ ପାଠକୁ କିଣି ପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହୋଦୟ ପଢେଇବେ, ଯେଉଁ ସାର୍ ଜଣେ ପଢାନ୍ତି, ପଇସା ନେଇକି ପଢାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଯଦି ସାଧନା ନ କରିବ, ସେ ପିଲା ଯଦି ପୁଣି ନିଜେ ନ ପଢିବ, ନିଜେ ଯଦି ଅଧ୍ୟବସାୟ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ପାଠ ଧରି ପାରିବ ପିଲେ ନା ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ। କିଣା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦଉ ସେ ଟିଚରକୁ ସିନା, ତାର ଦ୍ଵାରା ଯେ ସେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଟିଚରକୁ ଯେ ସେ ପାଠଟା ଆମର ଆୟତ ହେଇଯିବ, ତାହା ନୁହଁ। ସେ ପାଠ ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡେ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏଥିରୁ କଣ ଜଣା ପଡିଲା ନା ବିଦ୍ୟାକୁ କିଣା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଅତଏବ ବିଦ୍ୟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। ଆଉ କଣ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ନା ଅକ୍ଷୟତ୍ୱାତ୍। ଅକ୍ଷୟ, କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ପାଠ କେବେ ସରେ ନାହିଁ ପିଲେ, ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଓଲଟା ଆମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକୁ ଦେବା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଯାଏ, ଶେଷ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପାଠଟା ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ବଢିଯାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଜାଣିଥିବି ତୋମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିବି, ତାହେଲେ ସେ ପାଠଟା ମୋର ସରିଲା ନାହିଁ ପିଲେ, ମୋର ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଅତଏବ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ କୁହାଗଲା ପିଲେ, ଅହାର୍ଯ୍ୟତ୍ୱାତ୍, ଅନର୍ଘତ୍ୱାତ୍, ଅକ୍ଷୟତ୍ୱାତ୍। ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ଏହା ଅପହରଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପହରଣ କରିହେବ ନାହିଁ, ଚୋରି କରିହେବ ନାହିଁ। ଅନର୍ଘତ୍ୱାତ୍, କିଣା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟତ୍ୱାତ୍, ଏହାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସର୍ବଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟା ଏବ ଅନୁତ୍ତମଂ ଦ୍ରବ୍ୟମ୍ ଆହୁଃ, ବିଦ୍ୟା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆହୁ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା ପିଲେ? ଏହା ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ପିଲେ। ତ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। କାରଣ କିଏ ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ, ହିତୋପଦେଶରେ ସିନା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟତ୍ର କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ, ଜ୍ଞାନ୍ତିର୍ବିବଣ୍ଟ୍ୟତେ ନୈବ ଚୌରେଣାପି ନ ନିୟତେ, ଦାନେନ ନ କ୍ଷୟଂ ୟାତି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଂ ମହାଧନମ୍। ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ମହାଧନମ୍, ଯେତେ ଧନ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ମହାଧନ ବିଦ୍ୟା। କାହିଁକି ମହାଧନ ନା କାରଣ ଜ୍ଞାନ୍ତିର୍ବିବଣ୍ଟ୍ୟତେ ନୈବ, ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଧନ ଥାଏ ତାହେଲେ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରେ, ଭାଇ ଭାଗ ହେଲା ବେଳେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟା ଯାଏ, ବା କାହାକୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବ ଧନ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ମହାଧନ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବିଦ୍ୟାକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚୌରେଣାପି ନ ନିୟତେ, ଚୋର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାକୁ, ଅନ୍ୟ ଧନକୁ ଚୋରି କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ମହାଧନ, ତାକୁ ଚୋରି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦାନେନ ନ କ୍ଷୟଂ ୟାତି, ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଧନ ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସରିଯାଏ, ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ମହାଧନ, ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସବୁଠାରୁ ମହାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଓଲଟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ, ସଂଯୋଜୟତି ବିଦ୍ୟା ଏବ ନିଚଗାଃ ଅପି ନରଂ ସରେତ୍, ସମୁଦ୍ରମ୍ ଏବ ଦୁର୍ଧର୍ଷଂ ନୃପଂ ଭାଗ୍ୟମ୍ ଅତଃ ପରମ୍। ସଂଯୋଜୟତି ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା କ'ଣ ହେବ? ସେଠୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ନିଚଗାଃ ସରିତ୍। ସରିତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ନଦୀ। ଯଦି ନିଚଗାମୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ନିଚ ଗତି ହୋଇଥାଏ, ନଦୀର ଗତି କ'ଣ ପିଲେ ନିଚ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରେ ନା ସମୁଦ୍ରମ୍ ଏବ ଦୁର୍ଧର୍ଷଂ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରେ। ତ ନଦୀ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ରର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରେ, ନଦୀର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ନଦୀର ସହିତ ଯିଏ ବି ଆସେ ପିଲେ, ନଦୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଥିବ ସେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶିପାରେ।
କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଦୀ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ନଦୀରେ ଯାହା ଆସିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଉ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୀନ ହେଉ, ଏପରିକି ଯଦି କୂଳରେ କିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଭାସିଯିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀର ନିଚଗାମୀ ନଦୀର ପ୍ରବାହରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେହେତୁ ନଦୀଟା ମିଶେ, ତେଣୁ ସେଇ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହେଉ, ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୀନ ବି ହେଉ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯିବେ, ସମୁଦ୍ରର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଉ, ବିଦ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଛି, ବିଦ୍ୟାର ଯଦି ସାଧନା କରିପାରିଛି, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଦର୍ଶନ ନୃପକୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରେ, ନୃପକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିପାରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଲେ ଧୀବର ବିଷୟରେ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମର 6ଠ ଅଙ୍କରେ ଧୀବର ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେହି ଧୀବର କେମିତି ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା? ନା ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମାଙ୍କିତ ମୁଦ୍ରିକା ମତ୍ସ୍ୟର ମାଛର ପେଟରେ ଥିଲା, ତାହା ଧୀବର ମାଛକୁ ମାରିଲା ଏବଂ ତାହା ପାଇବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ସହିତ ତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଧନରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧନରତ୍ନ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅନେକ ଧନରତ୍ନର ମାଲିକ ହୋଇପାରିଲା। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବି ହେଲା, ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ପାଇଲା। କାହିଁକି ପିଲେ? କାରଣ ସେ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲା, ମାଛ ମାରିବା ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ହେଉ ପିଲେ, ବିଦ୍ୟାରେ କେଉଁଟା ନିଚ ଉଚ୍ଚ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସାଧନା କରିଥିବା, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିଥିବା, ତାହେଲେ ସେ ବିଦ୍ୟା ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରାଇପାରେ। ରାଜାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ ପିଲା ଆମେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା କରିପାରିବା ଯଦି ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା, ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟା ହେଉ ପିଲେ। ତ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ପିଲେ, ସଂଯୋଜୟତି ବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ସଂଯୋଜନ କରିବା, ଆମକୁ ଭେଟାଇଥାଏ, ମିଶାଇଥାଏ, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। କାହାର? ନା ନୃପ। କେମିତି? ନା ନିଚଗାହା ନର, ନିଚଗାହା ଅପି ନରମ ସରିତ୍। ନିଚ ନର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ନିଚ ସରିତ୍ ବୋଲେ ନଦୀ। ନିଚଗାମୀ ନଦୀ ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଇବ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଯେମିତି ମିଶିପାରେ, ବା ନିଚଗାମୀ ନଦୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯିଏ ବି ଆସିଥିବ ସେ ସମୁଦ୍ରର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରେ। ଠିକ୍ ସେପରି ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଉ, ନିଚ ନର ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛି, ବିଦ୍ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛି, ବିଦ୍ୟାକୁ ଯଦି ସାଧନା କରିପାରିଛି, ତାହେଲେ ନୃପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭେଟିପାରିବ। କାରଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବାଟା ସହଜ କଥା ନୁହଁ ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରାଜାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା କହିଲେ ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା କରିପାରିବା ପିଲେ। ଭାଗ୍ୟମ୍ ଅତଃ ପରମ୍, ବାକି ସବୁ ଭାଗ୍ୟ କଥା ପିଲେ। ଠିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବା। ପାଠ ଜାଣିବା, ବିଦ୍ୟା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ମିଳେ ପୁଣି? ନା ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍, ବିନୟାଦ୍ ୟାତି ପାତ୍ରତାମ୍, ପାତ୍ରତ୍ୱାଦ୍ ଧନମାପ୍ନୋତି, ଧନାତ୍ ଧର୍ମମ୍ ତତଃ ସୁଖମ୍। ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମିଳେ। ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳେ ପିଲେ? ନା ସୁଖ ମିଳେ। କେମିତି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମିଳେ? ପାଠ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁଖ ମିଳିବ କି? ନା କେମିତି? ତା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ପିଲେ, ପ୍ରଥମରେ ନା ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍। ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ବିନୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ବିନୟ ଦିଏ, ଗୁଣଶୀଳ କରାଏ ପିଲେ। ବିନୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ନା ବିନୟାତ୍ ଜାତି ପାତ୍ରତାମ୍। ବିନୟାତ୍ ପଞ୍ଚମୀ ଏକବଚନ। ତ ବିନୟରୁ ଯାହା ପାଖରେ ବିନୟତା ଅଛି ସେ ପାତ୍ରତା ହେଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ହେଲେ ତ ସବୁ ମିଳିପାରିବ ପିଲେ। ଆମେ ନିଜକୁ ସୁପାତ୍ର କରିବା ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଆମକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ଅଛି। କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଯଦି ବିନୟ ହେବା, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଆଦର କରିବେ। ତ ବିନୟ କେମିତି ଆସିବ? ନା ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ଆଜିକାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିନୟ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ପାଠର କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ, କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସିନା ମିଳିବ ପିଲେ। ଆମେ ଯଦି ବିନୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର କିଛି ଲାଭ ଦେଲା ନାହିଁ। କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେବଳ ରହିବ ଯେ ଏଇଟା ପାସ୍ କରିଛି, ସେଇଟା ପଢ଼ିଛି, ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ବିନୟ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ନଥାଉ ବରଂ
ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା ପିଲେ। ଠିକ୍ ସେପରି ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍, ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ବିନୟ ଦିଏ। ବିନୟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିନୟାତ୍ ଜାତି ପାତ୍ରତାମ୍, ପାତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପାତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପାତ୍ରତ୍ୱାତ୍ ଧନମ୍ ଆପ୍ନୋତି, ପାତ୍ରତ୍ୱାତ୍ ଧନମ୍ ଆପ୍ନୋତି, ଆପ୍ନୋତି ଅର୍ଥ କହିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ। ଉଚିତ ପାତ୍ରତା ଆମେ ଯଦି ହେଇଯିବା, ଠିକ୍ ପାତ୍ର ଆମେ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଧନ ପାଇବା। ଧନ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଧନାତ୍ ଧର୍ମମ୍, ଧନ ଠାରୁ ଆମେ ଧର୍ମ କରିପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଅର୍ଥ ନଥିବ ଧର୍ମ କେମିତି କରିବା ପିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଧନ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଧର୍ମ କରିପାରିବା। ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି, ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ତ ଧର୍ମ କେମିତି କରିପାରିବା ନା ଧନ ହେଲେ ହିଁ। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଠ କରିବା କି କାହାକୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ଆମେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ଧନ ହେଲେ ତ ପିଲେ। ତ ଧନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ପାତ୍ରତା ଦରକାର। ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ବିନୟ ଦରକାର। ବିନୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ବିଦ୍ୟା ଦରକାର। ଏସବୁ ଯଦି ହେଇଯିବ, ବିଦ୍ୟା, ବିନୟ, ପାତ୍ର, ତାପରେ ଧନ, ତାପରେ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ଯଦି ହେଇଗଲା ପିଲେ ତତଃ ସୁଖମ୍, ଯେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଥିବ, ଧର୍ମ ଆଚରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସୁଖରେ ରହିପାରେ। ତା ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତାର କାରଣ କିଛି ନଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନଥାଏ ପିଲେ। ଯେ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ, ଯେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛି ପିଲେ, ତା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ କିଛି ନଥାଏ। ଅଧର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ଅଧର୍ମରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବ, ଅଚିନ୍ତା ଶୋଇପାରିବେ ପିଲେ? ଶୋଇଲେ ଭୟ ଥିବ। ଯେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି ଅଧର୍ମରେ, ଯେ ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି ପିଲେ, ସେମାନେ ଶୋଇପାରିବେ କି ବା ଅଚିନ୍ତା ରହିପାରିବେ? ସବୁବେଳେ ଭୟ ଥିବ, କିଏ ଦେଖିଦେବ କି, କିଏ ଧରିବ କି। ସବୁବେଳେ ଯାହା ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବା, ଅଧର୍ମ କରୁଥିବା, ଶାନ୍ତିରେ ମୋଟେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମରେ ଯଦି ଆମେ ରହିବା ସୁଖ ହେବ ପିଲେ। ତ ଧର୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଧନ ଦରକାର, ଧନ ପାଇଁ ପାତ୍ରତା ଦରକାର, ପାତ୍ର ପାଇଁ ବିନୟ, ବିନୟ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଦରକାର ପିଲେ। ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ତିମରେ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବା। ତ ଏ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପିଲେ। କେମିତି ନା ବିଦ୍ୟା ଶସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଦ୍ୱିବିଦ୍ୟେ ପ୍ରତିପତ୍ତୟେ ଆଦ୍ୟା ହାସ୍ୟାୟ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦ୍ରିୟତେ ସଦା। ବଢ଼ିଆ କଥା କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ। କେମିତି ନା ବିଦ୍ୟା ଶସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ, ବିଦ୍ୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲେ ନା ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା। ଶସ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ? ଏ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ପିଲେ। ସଂସାରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ବି ଦରକାର, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ବି ଦରକାର। ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନା, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଜ୍ଞାନ ବି ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ବି ଆମକୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଦ୍ୱେ ବିଦ୍ୟେ ପ୍ରତିପତ୍ତୟେ, ଆମର ପ୍ରତିପତ୍ତି ପାଇଁ, ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମର ଲାଭ ପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଆଦ୍ୟା ହାସ୍ୟାୟ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱେ, ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟା ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ହସିବେ। ଏ ବୁଢ଼ା କାଳରେ ଏ ଧନୁଶର ଧରିଛି, ବୁଢ଼ା କାଳରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛି, ହସିବେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଆଦ୍ରିୟତେ ସଦା, ଦ୍ୱିତୀୟା କହିଲେ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା। ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟା କୁହାଗଲା ନା ପିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ବିଦ୍ୟା କେଉଁଟା କୁହାଗଲା? ଶସ୍ତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଏଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ର। ତ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଆହରଣ କରିବା ବା ସାଧନା କରିବା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ହସିବେ ନାହିଁ କି ଉପହାସ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭଲ ବୋଲି କହିବେ। ତା ଅର୍ଥ ସବୁ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଆଦୃତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଟା ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆଦୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଉପହାସ୍ୟର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯୌବନ ସମୟରେ ତ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ପିଲେ, ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ନୁହଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ଆସିଲା ନା ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତ।
शास्त्र कहले जानी सब पिले केतुरी शास्त्र अच्छी केतुरी विद्या अच्छी ना चतुर्दश विद्या बोली कहा जाए। शास्त्र कहले ठारे विद्या प्रथम विद्या दुई प्रकार बोली कहगला शस्त्र आउ शास्त्र किंतु शास्त्र विद्याटा पुणी चतुर्दश। शस्त्र विद्या तो बहुत प्रकार अच्छी पिले आम शास्त्र जेहेतु अध्ययन करुचे ता विषय पदे कहीदिए पिले जानी उचित। शास्त्र विद्या हूँ चतुर्दश। कौन से चतुर्दश ना अंगानी वेद चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तर धर्मशास्त्र पुराणंच विद्या ही ताहा चतुर्दश। विद्या केतोटी बोली किए पचार पिले विभिन्न उत्तर आसो। 14 कहले भी ठीक 18 कहले भी ठीक 4 कहले ठीक 3 कहले ठीक 2 कहले ठीक 1 कहले ठीक। जानी था ये विषय पिले कहीदिए। तो 14टी विद्या कहले कौन आसब ना अंगाणी वेद चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तर धर्मशास्त्र पुराणंच विद्या ही एता चतुर्दश। प्रथम आसला अंगानी। अंगानी कहले अंग गुड़िक वेदर 6टी अंग रही पिले। कौन कौन वेदर 6टी अंग ना शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। शिक्षा व्याकरणम छंद निरुक्त ज्योतिष आउ कल्प ये 6टी हूँ पिले 6टी अंग। तो आम जो 14 प्रकार विद्या देखिले से भर 6टी आम पाईगले। वेद चत्वारो 4 प्रकार वेद अच्छी 4टी वेद ऋग यजुर साम अथर्व से 6 आउ 4 केतोटी है 10 है। मीमांसा न्याय विस्तर मीमांसा 10 11 न्याय विद्या आसला 12 धर्मशास्त्र पुराणंच धर्मशास्त्र हूँ 13 पुराण को मिसाइले 14 एपरी 14 प्रकार विद्या है। जदि किए पचार ना 18 अष्टादश विद्या जो अच्छी से गुड़िक कौन तो 14टी आम जानिले आउ 4टी मिसिले 18 है। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्वश्चेति तेत्रय अर्थशास्त्र चतुर्थम तो विद्या ही ए अष्टादशैवता। 14टी आम जानी आयुर्वेद को मिसाइबा 15 है। धनुर्वेद 16 गांधर्वश्चेति तेत्रय गांधर्व कहले 17टी है। अर्थशास्त्र को मिसाइले केते पे अष्टादश है। ठीक 14टी आम जानी आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्वश्चेति तेत्रय ये 3टी मिसाइले 17टी है। अर्थशास्त्र चतुर्थम तो 4 नंबर अर्थशास्त्र को मिसाइबा तो 18 विद्या आम जानिले पिले बुझेगा अष्टादश विद्या विषय रे। यदि पुणी 4 प्रकार विद्या कथा कहुए किए कहते ना अर्थशास्त्र रे कौटिल्य 4 प्रकार विद्या कथा कहुए। जो आम अर्थशास्त्र पढ़ा पिले से टाइम पुंखानुपुंख पढ़ा कि जानी था बर्तमान आनुक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीति एरा 4 विद्या कौन बोले ना आनुक्षिकी त्रयी वार्ता आउ दंडनीति। किंतु मनुक मतरे मनुकर जो अनुजाई अच्छा मानव से मतरे 3 प्रकार विद्या त्रयी वार्ता दंडनीति। बृहस्पति जो अनुजाई गुड़िक थे से मतरे 2 प्रकार विद्या वार्ता आउ दंड। औसनस कहले शुक्राचार्य जो अनुजाई माने थिले से माने केवल दंडनीति को ही गोटे विद्या बोली स्वीकार करिसेंती। तो आनुक्षिकी कौन त्रयी वार्ता दंडनीति ए विषय आम परवर्ती अर्थशास्त्र पढ़ला टाइम रे जानिबा पिले वर्तमान जानी था विद्या केते प्रकार कहा मतरे कौन कौन ए सब जानिबा उचित पिले से कहली। तो बुझेला पिले आद्य हास्य वृद्धत्वे वृद्ध समय रे जदि आम शस्त्र विद्या आद्य कहले प्रथम क्या विषय कहगला शस्त्र विषय रे। तो शस्त्र विद्या यदि वृद्ध समय रे आम पालन करवा ताहेले उपहासर पात्र होगा पड़े। किंतु द्वितीय कहले शास्त्र विद्याटा जौवन समय हो वृद्ध समय हो जेकोसी समय मध्य ताहा आदृत होता है। एणुक शास्त्र विद्या आम नितांत आहरण करवा उचित साधना करवा उचित पढ़ा उचित निष्ठार सहित अध्यवसाय करवा उचित। परवर्ती श्लोक दिए यन्न विभाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत् कथा छलेन बालानं नीतिस्तदेह कथ्यते। यत् न विभाजने लग्न संस्कारो न अन्यथा भवेत्
କଥା ଛଳେନ ବାଲାନାଂ ନୀତି ତତ୍ ଇହ କଥ୍ୟତେ। ୟତ୍ ନବେ ଭାଜନେ ଲଗ୍ନଃ। ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ମାଠିଆଟେ ତିଆରି କରିବା ବା ମାଟି ପାତ୍ର ଯାହା ବି ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ତା ସଦ୍ୟ ନିର୍ମିତ ପାତ୍ରରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ କରାହେଇଥିବ ମାଟି କଞ୍ଚା ଥିବ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଆମେ ନିର୍ମିତ କରିବା ଯେମିତି ଆକାର ଦେବା ଯେମିତି ଅଙ୍କିତ କରିବା ଚିହ୍ନ ସେମିତି ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଟି ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ନୂତନ ଯଦି ଆକାର ଦେବା କି କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କିତ କରିବା ତାହେଲେ ତାହା ଆଉ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ରହେ ନା ସଦ୍ୟ ନିର୍ମିତ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଚା ରହିଥାଏ, କଞ୍ଚା ମାଟି ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଶୁଖି ନଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆକାର ଦେବା ଯେମିତି ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କିତ କରିବା ସେ ସବୁ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସମୟରେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆମେ ତାହାକୁ ଯେମିତି ସଂସ୍କାର ଦେବା ତାହା ହିଁ ଆଜୀବନ ଅତୁଟ ରହିଥାଏ ପିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ବା ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଯାହା କହିବା ପାଠ ଶିଖେଇବା ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇବା ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବା ତାହା ବଳବତ୍ତର ରହେ ନାହିଁ। ମାଟି ଯେପରି କଞ୍ଚା ରହିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ଆକାର ଦେଲେ ରହେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ କଞ୍ଚା ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ସଂସ୍କାର ଦେବା ଯେମିତି ଗଠନ ନେବା ଯେମିତି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ତାହାକୁ ଶିଖେଇବା ଯାହା ଯାହା ଶିଖେଇବା ସେଟା ହିଁ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ବୀଜବପନ ହୁଏ ପିଲେ। ଠିକ୍ ସେ କଥା ଛଳେନ ବାଲାନାଂ। ସେଥିପାଇଁ ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ଛଳେନ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀତି ତତ୍ ଇହ କଥ୍ୟତେ। ନୀତି କଥା କୁହାଯିବ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଜାଣିଥାଅ ପିଲେ ଏ ନୀତି ମାନେ ନୀତି ଶତକ ବା ଆମର ଯେଉଁ ହିତୋପଦେଶ ଯେତେ ନୀତି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେତେ ପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ସବୁରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ। କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବହୁତ କଥା ଛଳେନ ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଥା ଛଳ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜାଣିଥାଅ ପିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପଦେଶ ଯଦି କହିବା ସେ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ କି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆଉ ସେ କାହାଣୀରେ ଆସୁଥିବା ସାରାଂଶ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କଥା ଛଳ ଦ୍ୱାରା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯିବ ବୋଲିକି ଏଠାରେ କୁହାଗଲା। ପୁଣି କୁହାଗଲା ମିତ୍ରଲାଭ ସୁହୃଦ୍ଭେଦୌ ବିଗ୍ରହ ସନ୍ଧିରେବ ଚ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରା ତଥା ଅନ୍ୟସ୍ମାତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥାଦ୍ ଆକୃଷ୍ୟ ଲିଖ୍ୟତେ। କ'ଣ ନା ମିତ୍ରଲାଭ ସୁହୃଦ୍ଭେଦ ବିଗ୍ରହ ସନ୍ଧି ଏବ ଚ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରାତ୍ ତଥା ଅନ୍ୟସ୍ମାତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥାଦ୍ ଆକୃଷ୍ୟ ଲିଖ୍ୟତେ। ଏ ଯେଉଁ ହିତୋପଦେଶ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡିତ ରଚନା କଲେ ଏହା 4ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଅଛି ପିଲେ, 4ଟି ଭାଗ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମିତ୍ରଲାଭ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସୁହୃଦ୍ଭେଦ, ତୃତୀୟରେ ବିଗ୍ରହ, ଚତୁର୍ଥରେ ସନ୍ଧି। ତ ଏ ଯେଉଁ 4ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ମିତ୍ରଲାଭ ସୁହୃଦ୍ଭେଦ ବିଗ୍ରହ ଆଉ ସନ୍ଧି କାହାକୁ ଆଧାର କରି ଲେଖିଲେ କାହାକୁ ଫଲୋ କଲେ କି ନା ସେ ନିଜେ ହିଁ ମାନୁଛନ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ସେ ଲେଖିଲେ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡିତ ଯେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରାତ୍ ସେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରକୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ରଚିତ। ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟସ୍ମାତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥାତ୍ ଆଉ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ବି କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଏଠାରେ ରହିଛି। ନୀତି ଶତକର ମଧ୍ୟ ଆଉ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାତ୍ ଆକୃଷ୍ୟ ଲିଖ୍ୟତେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବି ଫଲୋ କରିକି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବି ଆଧାର କରିକି ହିତୋପଦେଶ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରାଯାଉଛି ପିଲେ। ତ ଏତିକିରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ସରିଲା ପିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକିରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ମୁଖ ପଢ଼ିବା, କଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମିତ୍ରଲାଭର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ପିଲେ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପଢ଼ିବା, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଯାହା ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବ ପିଲେ। ଥରେ ନ ବୁଝିଲେ ବି 2 ଥର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବ ଆଉ ସବୁ ବୁଝି ନେବ ପିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ କୁହାଗଲା, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା, ବିଦ୍ୟାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଚୋର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ନାହିଁ କି ତାକୁ ଆମେ କିଣିପାରିବା ନାହିଁ କି କ୍ଷୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ମହାଧନ, ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଅନୁତ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କୁହାଗଲା ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସଂସାରରେ
ବିଦ୍ୟା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆହରଣ କରିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଷ୍ଟୋରି ଆସିବ, କେମିତି କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆସିବ ତାହା ପଢ଼ିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଆଜି ଏତିକିରେ ହିଁ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯିଏ ବି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ୁଛ ବା ଯିଏ ବି ଏହି ପାଠ ଶୁଣୁଛ ପିଲେ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ସହିତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।